السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کے توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو، پچھلے بار تک ہمارا غزوہ خندق ہو چکا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ 3 ہو چکے ہیں۔ اب اس بار انشاءاللہ آپ کے سامنے صلح حدیبیہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، پھر سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری میں ہوا تھا، 5 ہجری میں خندق ہو چکی۔ خندق ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک خواب آیا تھا۔ وہ خواب یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، انہوں کر کے بتا دیے۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پورے کو جمع کرے، بلا کے بتائے مجھے عمرہ کا خواب آیا، تو بولے کیا کریں گے، شروع ہو جاؤ، بولتے پورے صحابہ تیار ہو جاتے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب صحابہ کے ساتھ تیار ہو کے، جانور بھی اس ٹائم پہ عمرہ کرتے، اس ٹائم پہ جانور کو بھی لے کے جاتے تھے عمرہ کے ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو بھی لے کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ وہاں عربیوں ہے منافقہ، ان کے بارے میں منافقہ بول کے پورا صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد اللہ بیان کرے۔ اب وہ لگا کہ آؤ، بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو تم بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ وہ لوگ بہانے ڈالتے ہیں، ہمارے گھر میں عورت اکیلے ہے، ہمیں چھوڑ دو، کیسا لگا کو ہمارے بچے چھوٹے بچے، وہ تو آپ وہ حملہ کرے تو کیا ہوگا ہمارے والے کا، ہمارے گھر والے کا، وہ بولتے وہ لگا بہانے کرتے ہیں، نہیں آنا کو بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کو پکڑا نہیں سکتا، چھوڑ رہا کو لگا کو واچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شروع ہو جاتے عمرہ کرنے کے واسطے۔ اب جاتے ہیں تو عصفان بول کے ایک جگہ، وہ جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے، وہاں پڑاؤ ڈال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اپنے ایک صحابی کو بھیجتے، تمہیں جا کو مکہ والے کو بتاؤ، ہمیں کہیں کو یہاں آئی تھی علماء کو پہلے بتاؤ، تو بولتے۔ اب دیکھو، اب یہ بتانے گئے تو اتنے میں انہوں وہاں رہتے، انہوں کو فلانا جگہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے وہاں رہتے نا۔ اب ادھر سی قریشہ کو معلوم ہو جاتا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بولو پورے صحابہ کتنے جنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1400 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1500 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ لگا کیا سمجھتے اتنے جنوں آتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے آتے ہیں، وہ بولو سمجھتے کہ تو 3 بار ہار گئے، جنگ بدر ہو گیا، احد ہو گیا، خندق ہو گیا،
کیا کر سکیں گے ہمارے والے کے لگا. اب یہ لگا پیچھے سے ہمارے اوپر پلٹ کے کرتے ہیں وہ تو سمجھتے. اب ادھر کبھی تو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں کیا کرتے گئے تو کبھی تو بات معلوم ہوتا کہ عثمان کے پاس چلے جانا سمجھتے, اس جگہ پہ جا کر یہ لگا کہ ختم کرنا ہو. اس میں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید 100 جنہ کو لے کے جاتے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 جنہ کو لے کے جاتے وہ. اب وہ شروع ہو جاتے ادھر سے. اب انہوں نے جو شروع ہوا تو اب ایک صحابی کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے معلوم ہے وہ فوراً وہاں کو بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خالد بن ولید ایسا لشکر لے کے آتے ہیں ہمارے کو پڑے ہوئے. کب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے رہتے تو راستہ بدلا ڈالو لوگ بولتے راستہ بدلا ڈالتے. اب عثمان جگہ کرے سی دوسرے جگہ, وہ جگہ کو صاحب حدیبیہ, وہاں ایک باوڑی رہتی, وہ باوڑی کا نام حدیبیہ, اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا گیا ہے اس واقعہ کو. اب اس پلیس میں آتی, وہ پڑاؤ ڈالتی, وہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد خالد بن ولید آئسٹم کو کوڑ میں رہتے نہیں وہاں, انہوں واپس چلے جاتے. واپس چلے جاؤ مشرکین مکہ کرے بولتے میں گئے کو کوئی بھی نہیں ہے وہاں, یہ لگا راستہ بدلا کر رہتے کو بولو. اور دوسری بات یہ بھی بولتے خالد بن ولید کب ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈائریکٹ آمنے سامنے ہو کو ان کو نقصان کرنا کو قبل تو سمجھتوں کی ہر ایک بار کی روح چینج ہو جاتے رہتے. انہاں تو مجھے کبھی لڑی ملتی ہوا تو یہ لگا کہ صحابہ کو مجھے ہوتا, کبھی مجھے نبی کو ہوتی نہیں ہے. کبھی ہو سکے کہ ہمارے دونوں بیچ میں آ رہا آتا ہے تو بولتے انہوں بہت محفوظ آدمی, دنیا میں ان سے زیادہ محفوظ آدمی کوئی بھی نہیں ہے, وہ بولتے خالد بن ولید کب میں حملہ کرنا کروں تو بھی وہ ہو سکے کہ آپ آڑا پڑ جاتے رہتا, انہوں میں الگ ہو جاتے رہتے تو بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ محفوظ کرتا ہے, ان سے زیادہ محفوظ کرنے والا کوئی ہے, ہمارے نبی کو اللہ بچاتا ہے. اب انہوں نے ہو گیا, اب یہ پڑاؤ ڈالے ہمارے والے حدیبیہ کرے. پڑاؤ ڈالنے کے بعد ادھر سے مشرکین کی طرف سے ایک جنا کو بھیجتے, وہ یہاں پہ پوچھتا تمہیں لگا سے کہیں کو آئی آپ کو بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہمیں کیا ابھی خالی عمرہ کرنے کے واسطے آئے, عمرہ کر کو ہمیں واپس چل جاتے تو نہ کیا ابھی نقصان کرتے نہیں, ہمیں جنگ کے واسطے اثر آئے نہیں, عمرہ کر کو ہمیں پھر کو واپس پلٹ کو مدینہ چلے جاتے کو بولتے. ان جا کے بولتا خالی وہ لگا عمرہ کے نیت کے واسطے آئے کہتے کو بولتے, چھوڑ والو عمرہ کر کے چل جاتے کہتے وہ لگا بولتے. یہ لگا مشرکین مکہ کیا سمجھتے نہیں, وہ بولو کہ کیا بھی مان لو بھیج جا وہ بولو اسے بٹھا دے. پھر دوسرا آدمی کو بھیجتے ادھر سے, یہ دوسرا آدمی ادھر جاتا پھر کو پوچھتا تمہیں کہیں کو آئے, پھر کو بول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کو جواب میں کیا نہیں میں عمرہ کرنے آیا ہوں, وہ بولو. یہ نا دوسری بار جاتے ہی بولنا کہ وہ لگا عمرہ کرنے آئے, میں جانورہ بھی دیکھوں, وہ لگا کہ قربانی دینے واسطے لے کے ایسے جانورہ بھی دیکھو, وہ لگا خالی عمرہ کرنے کا ہے وہ بولو. پھر بھی سنتے نہیں, وہ لگا پھر تو تیسرا آدمی کو تو جا وہ بول بولتے, پھر تیسرا آدمی جاتا. جب بیشک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے رہتے, وضو کرتے ہیں تو اپنے صحابہ وہ قطرے ٹپکتے نہیں, وضو کرتے ہیں وہ قطرے بھی چھوڑے نہیں کرتا, ہمارے صحابہ وہ پانی سے بھی وضو کرتے ہیں تو لگا دی ہمارے والے. یہ دیکھو حیران ہو جاتا. اب ان واپس چلے جاتا ہے, اب ان واپس جا کے بولتا میں ایران کا بادشاہ کو دیکھو, پورے شام کا بادشاہ کو دیکھو, ہر ایک ملک کا بادشاہ کو دیکھو, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ آج تک نہیں دیکھو نہیں کو بولتا. وہ لگا کہ صحابہ بھی معمول والے صحابہ نہیں, وہ لگا جب اللہ کے نبی کا تو بات کرتے ہیں تو یہ لگا اپنی آواز اونچی کرتے نہیں, اپنی آواز کم کر کے بات کرتے رہتے نبی کے سامنے. یہ لگا بہت عزت سے بات کرتے رہتے, ہر ایک بات کو جذبات میں آتے نہیں, جذبات سے کبھی کام لیتے نہیں. یہ لگا سمجھ سوچ کو یہ نبی کا مشورہ لے کو کام کرتے یہ لگا. تو بولتا ایسا والے میں کبھی دیکھو نہیں صحابہ سے بھی, ایسا والے سے تمہیں لڑ سکتے نہیں, کبھی لڑے تو بھی تمہیں جیت سکتے نہیں, ہونا کہتے تمہاری ہسٹری دیکھ لو. وہ بولتا والے جنگ بدر ہوگی ہار گئے, احد ہو گیا ہار گئے, خندق ہوا کیا بھی کر سکے نہیں, تمہیں لگا دیکھ لو تمہیں ہونا کہ تو میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں, تمہیں صلح کرنا وہ لگا سی, وہ لگا کہ تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتے نہیں ہونے سی, صلح کر لو تمہیں وہ بولتے اوپن کر لو, صلح کہتے اوپن کر لو وہ بولتے. جب وہ آدمی بولنے کے بعد جب مشرکین مکہ سوچنے میں پڑ جاتے صحیح چنا, ہمیں لگا کہ کیا آدھی کر سکنا نہیں, کتنے طرف سے ٹرائی کرتے ہیں.
अच्छा हमें सुलह कर लेंगे को बोल को उधर से सुहैल इब्ने अमर उसे भेजते। अब इसे भेजने से पहली बात है देखो, अब ये तीनों आवत चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं एक के पीछे एक जना आता है, ऐसा नहीं को बोलो, इधर से एक जने को भेजना वो समझते। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते। वो लगा कि बहुत बड़ी खानदान, उनके खानदान में पूरे तख्ता पर हैसियत होचे, हुकूमत का हैसियत होचे, उनको कोई भी क्या भी नुकसान कर सकता नहीं, कम के वाले तो जरा चांसेस है उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन इनके खानदान बड़ा खानदान होने से इनको नुकसान कोई भी पहुंचा सकता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तुम्हें जाओ बोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो पॉइंट बोलते हो उस्मान रजी अल्लाह तआला, पहली पॉइंट वो लगा कि हमें कई कई की बताओ। दूसरी पॉइंट है वहां है सो मुसलमान तकलीफा झेलते हैं ना, वो लगा कि खुशखबरी सुनो, अल्लाह अन करीब हमने फतह देता, तुम ना ये मुश्किल आपसे निकाला होता, वो बोलते अभी दोनों चल जाते, उन्हें जाकर बोलते वहां हमें आए सो उम्रा करने के वास्ते जा, वो लगा मानते नहीं हमें करीम देते नहीं, हमें हमारे अंदर आइन देते नहीं, वैसा आइन दे तो हमारी जिल्लत ये लोग पूरे हमारे मजाक उड़ाते। ये लगा कि दुश्मन को ये लगा अपने शहर में आने दिए वो बोल मजाक उड़ाते, हमें आइंदे देने को बोलते। उस्मान को बोलते तुम अकेला कर लेना है तो उम्रा कर ले, तो चल जा पीछे मदीना। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बोलते मेरी नबी नहीं सो मैं करता नहीं, करम तो उनके साथ ही मैं उम्रा करता, नहीं तो मैं करता नहीं, मुझे जरूरत नहीं होती। अभी तो जाते हैं तो पीछे को आगे टिका डालते, टिका डालते उनको गईले देते। अबे यार गलत खबर फैल जाती, फेक न्यूज फैलता यार, क्या देखो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाने को बोल दो, फेक न्यूज फैलाते। अब कब तो ऐसा मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजबनाक हो जाते, गुस्सा आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफीर को कत्ल करना इस्लाम में नहीं, मामूल दूसरे मजहबों में बहुत बड़ा गुनाह हो। सफीर को कत्ल करे तो तुम्हारे बीच में इसके बीच में कौन आता, कौन तो देर भी करता असल जाने के वास्ते, सुलह कर लेने के वास्ते, वो बहुत बड़ा जुर्म वो हर एक कौम में भी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ को पूरे सहाबा को जमा कर बैठ लेते, जान की बैठ। अब वो बैठ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसी बैठ, इससे पहले नमाजा के ऊपर है, गुनाह छोड़ने के ऊपर है, ये क्या करने के ऊपर बैठ करते सो। फॉर द फर्स्ट टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान की बैठ लिए। उस्मान का बदला हमें गारंटी होने लेना चाहिए, जब तक का हमारे जिस्म के अंदर आखिरी खून का कतरा रहता ना उस वक्त तक हम लड़ेंगे लोगों को। पूरे सहाबा से बैठ लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरख्त के नीचे बैठ लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम को ख्याल आता अगर ये गलत खबर हुआ तो क्या हो हालत, उस्मान महरूम हो जाते ना, तो बोल दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ख्याल आता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते अपने हाथ ऐसे उठा दो, ये उस्मान का हाथ है, ये मेरे हाथ में मिला हुआ उस्मान की तरफ से मेरे नहीं बैठ करते हैं, तो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये लगा लड़ी दोस्त लोगों के को मालूम हो, मुश्किल वाला मालूम होता ऐसा शुरू हो गया। अब ये लगा पीछे जाते नहीं, अब ये लगा बदला लेते हो। जब उधर से सुहैल इब्ने अमर को भी जाते सुलह करने के वास्ते, उनके साथ हमारे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ आ जाते। जब सही सलामत देखने के बाद तसल्ली हो जाते हमारे नबी बाकी सहाबा को। अब वो लगा उन्होंने सामने गाते, उन्हें हमारे इसमें आ जाते उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुहैल इब्ने अमर उस वक्त अभी इस्लाम कबूल करेंगे, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बाद में, अब तक तो कबूल नहीं करे इस्लाम में। अब इन्हें सामने गाते, सामने गाते हमें तुम्हारे से सुलह करना चाहते हैं वो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अच्छा ठीक है क्या बोल रहे हो, वह बड़े मेन 3 पॉइंट है जी सुलह में। पहली पॉइंट क्या हो गए तो तुम्हें उम्रा अब नहीं करना, आते साल कर लो बोलते। हालांकि हमारे वाले एहराम बांध डाले उम्रा करने के वास्ते, पूरा एक बार एहराम बांधने के बाद खोलना जायज नहीं, बहुत बड़ा गुनाह खोलना। पहली शर्त ये लगा। दूसरी शर्त है 10 साल तक है तुम्हारे बीच में हमारे बीच में क्या जंग नहीं होती को बोलते, ये दूसरी। तीसरी शर्त है मक्का से कौन तो इस्लाम कबूल करके तुम्हारे करे तो मदीने करे का आया तुम्हारे, तुम्हें उसे हमारे हवाले कर डालना को बोल। अगर कौन तो माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ डाल को मुनाफिक हो तो मदीना से कौन तो मक्का आया तो उसे हमें तुम्हारे हवाले करते नहीं को।
ये तीन बात भी पूरा मुश्किल मक्का की तरफ है फेवर हो, हमारे वाले तरफ क्या अभी नुकसान ही है पूरा। साहबा को किसी भी राजी रहता नहीं हुआ सिवाय अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें भरपूर हमारे नबी को साथ देते, उन्हें ये केले थे कम के साहबा को और भी साथ देते, ये मुआहिदा गलत असर नको बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते नको तुम ऐसा करना नको, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा तो पूरे बात बाजू रख डालते, बाजू रख डालते अच्छा मुआहिदा करेंगे वो। अब वो लेटर लिखते स्टैम्प वो मुआहिदा लिखते स्टैम्प वो एग्रीमेंट लिखते स्टैम्प वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बोल लिखते हैं हमारे वाले। अरब वाले बिल्कुल नहीं करते, हमें अल्लाह का रहमान रहीम मानते नहीं, हमें बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा को बोल लिखो खाली अल्लाह के नाम से बस, हमें अल्लाह का सिफत में रहमान रहीम मानते नहीं को बोलते। अच्छा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते वो हटा के लिख डालो, वो लिख डालते। अब मुआहिदा होगा, अब मुआहिदा इसको नीचे आपसे रसूल बोलते कि किसके तरफ से कहने का एग्रीमेंट मालूम होना ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलकर आता एग्रीमेंट। और अगर फिर तो वहां इतराज करते नहीं 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 तुम ना हमें रसूल माने तो अभी तुम्हारे बीच में हमारे बीच में जंग कई जी, अभी लड़ी कई होती तुम्हारे बीच में हमारे बीच में, नफरतें कई होते हैं, हमें तुम ना रसूल मानते नहीं ना, मानते नहीं होने से सब भी होता है, माने तो हम ये सब भी नहीं करते हैं, तुम्हें रसूलुल्लाह उठा रहा हो पहले लोग बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हटाओ बोलते। ये कई को कहते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन अल्लाह पूरा दुनिया का इल्म दोनों जहानों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से दे डाला। कई को अल्लाह पढ़ना लिखना नहीं दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना है तो मुश्किल मक्का क्या बोलते हैं तो ये खुद लिख ले कुरान को बोलते, ये कुरान है इनोज नाजिल करते हैं, इनोज बोलते हैं ऊपर से क्या नाजिल होने को बोलते, ये बड़ा मौजूदा हमारे नबी का, अल्लाह होना वो पहुंचे वो नहीं दिया सरकार है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा एजुकेटेड आदमी कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, आखिरत में भी यहाँ भी दोनों जहानों में हमारे नबी के जैसा कोई नहीं है। अल्लाह के बाद पूरा इल्म किसके पास है कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही है। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोलते रसूलुल्लाह हटा रहा हूं, उन्हें नहीं बोलते मैं हटाता नहीं, मैं कैसा हटाना, मेरे नबी के बाद रसूलुल्लाह को बोलते लफ्ज़ मैं कैसा हटा सकता हूं, मैं हटाते नहीं बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते नहीं नहीं अच्छा तुम्हें हटाते नहीं कहते मुझे बताओ वो कहा है कि मैं हटा रहा हूं उसे मिटा रहा हूं बोलते। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं या है कि कृष्ण को उसे मिटा रहा था रसूलुल्लाह, मिटा वो फिर को बोलते कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल लिखो कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा वो बोल लिखो कहते कैसा लिख डालते फिर को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अब यहाँ मोहर लगानी क्या भी साइन हुआ नहीं क्या भी जस्ट एग्रीमेंट पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ होता है, एग्रीमेंट क्या बनेगा प्रिंट हुआ होता है, अभी क्या भी होने इसमें ये तीन बड़े पॉइंट है, अभी दो छोटे पॉइंट है। वो क्या होगा तो छोटे कबाइला है, वो कबाइला बुलावा की मर्जी किधर जाना करे तो उधर गए जा, होना गया तो मक्का की तरफ आए जा, नहीं कर ले मुसलमानों की तरफ चले जा। अब यहाँ वो एक पॉइंट हो गया। अब बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्रीमेंट के वास्ते करते हैं तो अब कौन नंबर से मुश्किल मक्का की तरफ से एग्रीमेंट कराने का से सुहैल इब्न अमर आया, उसका बेटा हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें भागते आते रहते, उन्हें भेड़िया डालते रहते, भेड़िया डालते उन्हें भागते ही आते रहते, आपको बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह मुझे जालिमा से निकाल दो, मैं तुम्हारे गले आ जाता हूँ, मुझे ले चल जाओ, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, तो बोलते रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ये लगा कि बीच में हमारे बीच में मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तुम्हें चल जाओ वापस कर रहा हूँ तो उन्हें बोलते हैं मैं तुम्हारे वास्ते कुर्बानी करके आए हो, तुम्हें मुझे कई के लगा के हवाले करते हैं, मुझे छोड़ना ना को ये लगा बिल्कुल मुझे टॉर्चर करते रहते वो बोलते हो। बाद में ये बात बोलने के बाद सहाबा का दिल तड़प जाते रहता, खून के आंसू आ रहे, भेड़िया डालते हैं इस्लाम के वास्ते वो कुर्बान करके तकलीफा झेल को इधर आए हमारे तरफ, लेकिन यह मुआहिदा हुआ है। कौन है तो मुश्किल मक्का की तरफ से एग्रीमेंट कराने आए कि उसका बेटा इस्लाम कबूल कर रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते। जबान का मुआहिदा ये कई को कहते मेरी उम्मत को मालूम होना, जबान से क्या तो एग्रीमेंट करे तो उसमें 2 नंबर ही नहीं करना, वहां हदीस स्टैंप नहीं पड़ा, सही नहीं हुआ हदीस, खाली जबान से अच्छा बोले, वो एक बात पूछे उनको पीछे लौटा हुआ थे, उनको बोले ये अबू जंदल
تو صبر کر, اللہ کی کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکالتا تیرے واسطے, میں دعا کرتا ہوں تیرے واسطے, تو چلے جا پیچھے کو بول کو انہوں کو پیچھے چلا جائے. اب یہ ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا. ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد احرام باندھنا پھر ہمارے والے وہ نکالنا لانا, جانور لے کر وہ قربان کروانا لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے احرام کھول لو, جانور کو قربان کروا لو, اپنا حلق کراؤ, یہ تو بال نکال ڈالے تم لوگ, تو بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی بھی اس میں 1400 صحابہ 1500 صحابہ میں ایک صحابی بھی مانتے نہیں ہمارے نبی کی بات. 3 بار بولتے چلو نکلو نکلو نکلو, ایک جگہ بھی مانتے نہیں انہوں کی بات, ہمارے نبی کی بات. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آ کے ان کے ساتھ اپنی بیوی رہتے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں کو بولتے فرسٹ ٹائم میرے صحابہ میں 3 بار آرڈر دیا تو بھی میری بات ماننا نہیں کو بولو. جب انہوں بولتے کہ ایسا نہیں یا رسول اللہ, تمہیں خود کر کو بتاؤ, تمہیں کر کو بتاؤ تو وہ آٹومیٹک سے تمہیں پیچھے کرتے, تمہیں بولے تو سننا نہیں ہونے سے تم ایسا کرو گے بولے. جب آپ سے رسول باہر آتے پہلے اپنے احرام کو کھولا کو, بعد میں اپنی جانور قربان کر کو, حجام کو بلا کو حلق کرواتے. جب قبل تو آپ سے رسول کرے کہ فوراً ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے سب بھی صحابہ کو ہوش کرواتے. اب وہ ہو جاتا. اب وہ ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل وہی نازل ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے عیسیٰ کا کبھی میرے اوپر ایسا سورہ نازل نہیں ہوا, آج ایسی آیتیں نازل ہوئی, یہ مجھے پورے آیتوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. وہ بولتے کیا کیا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے بہت محبوب ہے یہ آیتہ وہ بولتے. وہ سورہ فتح کی پہلی آیت بھی 5ویں آیت ہے. اب یہ پہلی آیت میں کیا ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کھلی فتح دے ڈالے. وہ بولے اس میں فرسٹ آیت. اب یہ بولنے کے بعد صحابہ اعتراض کرے, فتح کا ہوا جی, یہ تو ہماری ذلت ہے, ہمیں عمرہ کرنے آئے تو ہم عمرہ کریں گے نہیں لگا, ہمارے جانور یہاں ہمیں ذبح کرتا ہمیں حلق کرا کو پیچھے چل جاتے ہیں, فتح کا ہوئی کو بولو. جب اللہ پھر کو 5ویں آیت نازل فرماتا, اس کا مفہوم کیا ہے کہتے تو مومن مردوں مومن عورتوں کو اللہ آزمانا چاہتا ہے اور ان کو یہ دنیا کا مال کیا بھی نہیں دینا چاہتا ہے. اللہ ان کو اس دنیا کی بدلے میں ہمیشہ رہنے والے بہشت جنتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے اللہ, تاکہ یہ لوگ سے ان کی چھوٹی چھوٹی گناہ ہے برائیاں ہیں ان سے اس برائیوں کو دور کر دے. وہ بولتے آیت کا مفہوم اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی تو یہ ہے, تو کیا اللہ کے نزدیک کوئی بڑی کامیابی جنت بڑی کامیابی, یہ کیا بھی نہیں فتح کا کیا بھی نہیں چھوڑ ڈالو کو بولتے. صحابہ کو پھر تسلی دیتے, وہ 5ویں آیت پڑھتے. جب تسلی ہوتے ہمارے صحابہ پورے, اب تسلی ہوتے ایک بار پیچھے چلے جاتے مدینہ واپس. اب یہاں سے حبیب 2 آیت نازل ہوئے. کون ہے تو وہ پیچھے رکھے نا بہانے بولتے ہیں نا, وہ لگا کے بارے میں اللہ بول رہا ہے, وہ لگا کھلا منافق, وہ لگا کہ عورتیں اکیلے ہیں, بچے اکیلے ہیں, ہمارے گھر میں کون حملہ کرے تو کیا حالت ہے کو بول تمہارے سے بول کو یہ کر لینا چکا لینا بہانے بول کو, اس بھی جھوٹے. وہ لگا کل منافقہ, وہ لگا کہ اسلام میرے نزدیک اصل ہے ذرہ برابر بھی ویلیو نہیں کو بول آیا تھا اللہ کو آپ سے کو بول رہا ہے. یہ لگا منافقہ کھلا, یہ لگا تو سخت عذاب تیار رہا تم میں آخرت کے لیے, یہ لگا کے واسطے, یہ لگا تمہارے کرنے کا بولتے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایسا ہے اس واسطے ہمیں آئی, تمہیں اللہ کو ہمارے طرف سے معافی مانگو کیا تو ذریعہ ہے تو بول کے مانگتے, لیکن تمہیں مانگنا نہ, یہ لگا کہ بات ماننا نہ تو تمہیں بولنا نہ, اللہ مجھے بتا رہا ہے, تمہیں لگا کھلا منافق کو بول کا آیت اتر ہے 2 آیت. اب انہوں واپس آ جاتے ہمارے والے. اب ادھر سے ایک عورت اسلام قبول کرتے ہیں, ایک عورت اسلام قبول کر کے ادھر سے ادھر آتے. اب یہ کیا ہوتا کرتے تو وہ معاہدہ میں مرد بانے کو بولتے ہیں ایگریمنٹ میں, عورتوں کو بولتے نہیں ہے کہا ایگریمنٹ میں. اب قرآن میں اللہ کون ہے تو مشرکین کی طرف سے اسلام قبول کرے کہ عورت وہ لگا تو ذرا ٹیسٹا رکھو گیا, وہ ٹیسٹا میں وہ لگا پاس میں پہنچے, وہ لگا تو اسلام میں دعوت دیو, اسلام میں آنے دو, تمہارے کنے رہن دو, نہیں تو تمہارے کنے بھی ہٹا رکھو, وہ ضرور بولے اللہ. وہ ٹیسٹا کرنے آپ سے شروع ہو جاتے. اصل لگا ہجرت کئی کو کری یہ عورتیں,
उसके क्या तो नुकसानात है क्या हमारे अंदर, क्या तो हम ना धोखा देते पीछे से हम ना क्या तो करना समझती है क्या इन्हें नहीं सही भी इस्लाम कबूल करी इस्लाम के वास्ते चाहिए इन्हें कहने का टेस्टा है क्या अल्लाह ताला। अब वो मालूम कर लेने के बाद अगर उसका निकाह मुश्रिक से होता है तो उसी उन क्या है तो मेहर दिया कि उसका मेहर उसे वापस दे डाल दो। अब उसकी तलाक ले लेते इद्दत पूरी होने के बाद मुसलमान से निकाह करना को बोल बोला। अब वो टेस्टा पूरे आप से रसम करते औरत पास हो जाते, औरत पास हो जाए तो अपने कबीले में आने देते आप सल्लल्लाहु को। अब ऐसा हाथ कम के वाले मर्द बने फिर तो आते रहते जी इस्लाम कबूल कर दो को यहाँ को आपसे तो वापस चले जाओ बोलते नहीं वड़ा के बीच में हमारे बीच में एग्रीमेंट है मुआहदा है मैं कर सकता नहीं ऐसा तुम्हें चल जाओ बोल पीछे भेजा जाते। अब एक जगह आते हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला ये पूरा गेम चेंजर है यार, इसमें गेम चेंजर हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला तीनों को बोलते आप सेम बोलते जवाब नहीं मैं रहने देता नहीं है तुम्हें पीछे चल जाओ वो बोलते। मुश्किल मक्का की तरफ से दो आदमी आती है ना पकड़ ले पूरा दो आते। अब ये क्या ये पकड़ने में जाते रहते ये उन्हें की तारीफ करते। अब कौन तो आदमी दूसरे आदमी की तारीफ अगर है तो उन पिघल जाता। अब उन लोग क्या करते हैं वो लगा कि तारीफ करना शुरू कर रहे थे, तारीफ शुरू करते हैं बोलते कि तलवार ऐसी तलवार में कभी देखो नहीं एक बार मुझे दे मुझे को दे तुमको बोलते उन क्या उन निकल जाते उन तलवार दे रहा होता है ना कभी तो ना खाते में सर उड़ा वो फेंक डालते एक जने का तब एक जने का सर उठ जाता है दूसरा भाग जाता है छोड़ा उनको। अब ये लोग क्या करते गए तो मक्का शाम के बीच में एक जगह रहता वहां ये लोग पड़ाव डालते। अब मदीना गए तो आपसे फिर को पीछे चल जाओ बोल बोलते वो मक्का पीछे चल गए तो वो लगा मुझे सख्त अजाब देते तकलीफ रखते मुझे तो वो क्या समझते वो बीच में रह जाते। मक्का शाम के बीच में एक जगह रहता वहां उन्होंने पड़ाव डाल को आ जाते। अब बाद में से कौन कौन तो इस्लाम को कबूल करते कि डायरेक्ट हमारे नबी के जाते थे मदीना गए तो फिर को वापस चल जाना को बोलते डायरेक्ट हजरत अबू बसीर के चल जाते। यही साथ है हजरत अबू जंदल पहले आए तो पीछे भिजा डाले ना उन्होंने भी आके वहां को जाओ ये हो जाती वहां एक बड़ा लश्कर तैयार हो जाता जी। अब वह क्या होते तो मक्का से शाम को जाने का या शाम से मक्का को जाने का काफला रहता उधर से वो रुक में जाता काफला पूरा लगा का। अब ये क्या समझते करते तो ये लगा को हमारे नबी को मुआहदा एग्रीमेंट है हमारे से क्या एग्रीमेंट नहीं तो लगा का हमें क्या है तो भी कर सकते। अब हमारा जान है खतरे में है अब होने से हमें शक्कून मारेंगे गोरिल्ला वार करेंगे लगा के ऊपर में समझते जंगे बदल में आपसे पैसा है तो समझेंगे वैसा जिसमें भी लगा समझते शक्कून मारेंगे काफले के ऊपर काफले लूट लेते रहते लगा कि ते अरबों पैसे का लाखों करोड़ों का काफले लूट लेते रहते हैं लगा पूरे ये पूरा देखो। अब मक्का वाले संभाल सकते हैं हमारे से बहुत गलती होती है अब वो लगा वैसा से तो हमारे अब कुछ करोड़ा का नुकसान हो गया हदी नुकसान हो जाता हो खुद वो लगा तंग आ जाओ वो पॉइंट ही नहीं मैं मुआहदा तोड़ रहा थे लोग को मार डालते। अब ये मार डालने के बाद आगे पूरा इंशाअल्लाह आप इस जुम्मा बयान करूंगा वो पूरा फतह मक्का कैसा हुआ फतह मक्का ये एग्रीमेंट तोड़ डालने के बाद कैसा हुआ क्या हुआ आपसे क्या मुआहदा फिर करना पड़ा बोल के पूरा आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सुलह हुदैबिया। अब इसमें सुलह हुदैबिया में हमको क्या मालूम होता है आप साइन नहीं करे हदीस स्टैंप नहीं डाले एग्रीमेंट में क्या भी लेकिन जबान से क्या तो बात बोले तो वो बात को वैल्यू देते बात को खड़ा ले नहीं मैं अभी साइन करूंगी ना तुम्हारे पेपर ऊपर के लिए उम्मत को एक पैगाम देते हैं मेरी उम्मत भी सभा मुआहदे के खिलाफ नहीं चलना मुआहदे के खिलाफ कभी नहीं चलना उन्हें किसी भी धोखा नहीं करना वो बोलते ये उम्मत को बताने के वास्ते वो सहाबी देखो वो सहाबी भी इस्लाम छोड़ रहा ही नहीं मुझे पिक्चर छोड़ रहा है ना मैं इतने तकलीफ लगाओ वास्ते पढ़े तो वो हमें रहना है तो हम एज करते सो हम इस्लाम छोड़ रहा सो हमें इतने तकलीफों पर भाग को लगा करने का बिल्कुल हम लोग बोलेगा कि हमारे कर डाले तो बोलते हम इस्लाम छोड़ रहा सो लेकिन अल्लाह वो सहाबी को भी आजमाता है अल्लाह अबू जंदल रजी अल्लाह तआला को भी आजमाता है अल्लाह ताला उन्हें क्या ईमान छोड़े नहीं आखिर तक के उनको बाद में उनको आपसे रसो अपने इसमें ले ले। अब इसमें ये मालूम होता है मुआहदा के खिलाफ वर्जी कभी नहीं करना धोखा नहीं करना जबान का मुआहदा है तो भी या लिखी मुआहदा है तो भी जबान का मुआहदा कुछ हमें ये करे। देखो सहाबा को दिल कैसा है और अगर जान के ऊपर भी बैठ दे डाले हमें आपके साथ है क्या भी हो जाओ इधर से क्या भी हो जाओ हमें तुम्हारे को छोड़ते नहीं मुनाफिका के नाते हमें पीछे रहते नहीं तुम्हें आगे देते तुम्हारे आगे रहते तुम पीछे देते तुम्हारे पीछे रहते हमें
تمہیں کہا بولے تو وہ بولتے بولا گا کہ ایمان لے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔